ना धुआं ना अग फिर भी खौफ। सैक्रेट तो लेके हस्पताल तक सिर्फ एक मेल ने पूरे सिस्टम ਨੂੰ अलर्ट ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। सवाल ਸਿੱਧਾ ਹੈ कि ਇਹ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਡਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਗਿਆ। एक ईमेल जिसने पंजाब की सब तो सुरक्षित इमारत तो लेके स्कूल और हस्पताल तक अफरा तफरी मचा दी। जनवरी तो फरवरी तक धमाकियां का ऐसा सिलसिला चलिया जिसने सवाल खड़े कर दिते कि यह सिर्फ मजाक है जां डिजिटल अंडरवर्ल्ड का ट्रायल है। धमाका इंटरनेट ते होया सी, बारूद दा नहीं शब्दां दा, जिन्हां ने पूरी व्यवस्था नूं ही हिला के रख दिता। चंडीगढ़ दा पंजाब सिविल ਸਕੱਤਰੇਟ जिथों पूरे सूबे दी प्रशासनिक धड़कणां चलदियां ने, मीटिंग्स जारी सन ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਧਮਕੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਲ ਖੌਫਨਾਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पंजाब सिविल ਸਕੱਤਰੇਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 2:11 ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੱਤਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਲੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। आप सेक्रेटरीट के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यही पंजाब सचिवालय है और आप देख सकते हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहें, एम्बुलेंस कहें या बॉम्ब डिटेक्शन जो स्क्वाड है वो यहाँ पहुँच चुका है, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं। और जैसे ही ईमेल आती है और ईमेल में धमकी दी जाती है तो उसके तुरंत बाद यहाँ सक्रिय हो जाता है प्रशासन और तुरंत की तुरंत सारे के सारे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ चेकिंग हो चुकी है, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड जो यहाँ पहुँची है उसके माध्यम से चेकिंग पूरी की जा चुकी है। कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो आपत्तिजनक हो, लेकिन अभी भी पुलिस यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ी आपको देख पा रहे हैं, फायर ब्रिगेड आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ी आप देख पा रहे हैं, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड जो है वो यहाँ देख पा रहे हैं। कई घंटे तक तलाशी चली, समा लंघ गया, नतीजा निकला कि यह सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश थी। ब्रिगेड की गाड़ियां कहें, एम्बुलेंस कहें कि किसी भी तरह की अगर कोई कैजुअल्टी होती है या किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी यहाँ पहुँच चुकी है। हालांकि जिस तरह पहले की घटनाएं हुई, पहले की ईमेल्स जो आई हैं वो उसी तरह से ये ईमेल भी फर्जी ही कहेंगे इसको, क्योंकि अभी चेकिंग हो चुकी है। ये सारी फर्जी धमकियाँ हैं और लगातार पुलिस भी इस पर काम कर रही है। पर कहानी इत्थे खत्म नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पहला मेल नहीं सी। 17 फरवरी 2026 मोहाली ਦਾ फोर्टिस ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਡਮਿਟ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਇਆ। ਫਾਰਮੈਟ ਉਹੀ ਸੀ, 1:11 ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये फोर्टिस अस्पताल को ईमेल से धमकी आई है बम से उड़ाने की, और जो स्कूलों को धमकी आई उसके साथ ही फोर्टिस अस्पताल को भी धमकी आई है और साथ में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी जिक्र उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी यहां लग चुकी है और डॉग स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से चेकिंग कर रहे हैं। अंदर भी डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग की जा रही है, वहीं बाहर भी जो गाड़ियां खड़ी है या जो पेड़ पौधे लगे हैं पूरी तरह से चेकिंग जो है वो यहाँ की जा रही है। एसपी जो है दिलप्रीत सिंह वो उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा कि जो धमकी आई है वो पुराने ही ईमेल एड्रेस से आई है। इस धमकी ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਐਕਸ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੀ। ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਈਮੇਲ ਬਲਾਸਟ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ VPN ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਗੁਪਤ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਨ, IP ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੇਲ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 2 ਵਾਰੀ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮਸ ਲੈ ਕੇ, ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਕੁਆਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਉਦਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਆਖਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਸ ਅੰਧੇਰੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੋ ਅਸਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਵੈਬ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਡੀਪ ਵੈਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਰਕ ਵੈਬ। ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਕਸਰ ਖਤਰਨਾਕ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਕੋਈ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੈਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫਿਰ VPN ਔਨ। VPN ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਬਰਨਰ ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਲ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। IP ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ IP ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ VPN ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ VPNs ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੋਗਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਲ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਲੋਕਸ ਖੰਗਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੀਗਾਬਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਭਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਈਮੇਲ ਬਲਾਸਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ, ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਰੂਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਮੇਟਾ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, यानी कि भेजन वाले ने बेशक अपना चेहरा लुको के रखा हुआ है, पर तकनीक कोई ना कोई निशान जरूर छड़ देती है। ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ VPN ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ IPs ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਵੀ ਜਿੰਨੇ VPNs, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੂਲਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਈਮੇਲ ਸਰਵਿਸ, VPN, ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ VPNs ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੋਗਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਆਡ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਰ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਧਮਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲਿਆ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਸਕੀਏ। जनवरी तो फरवरी तक चलिया यह सिलसिला सिर्फ धमकियां तक नहीं सी, बल्कि इसने सिस्टम के अलर्ट और जनता के सबर नूं भी परखिया है। धमकी पर ईमेल कित्थों भी भेजे जा सकते ने। सर्वर यूरोप का हो सकता है, IP एशिया दे विच उछल सकता है, रूटिंग किसी होर महाद्वीप तो होके भी लंघ सकती है, पर असर सीधे पंजाब दे विच दिखता है। यानी कि क्लिक कित्थे भी होवे पर केंद्र पंजाब है। डिजिटल अंडरवर्ल्ड की यह रणनीति नजर आ रही है, जिथे संवेदनशील ढांचा होवे, निशाना उत्थे ही साथो। प्रशासनिक इमारतां, कोर्ट, हस्पताल या फिर स्कूल, क्योंकि इन्हां थावां ते रिएक्शन तेज हुंदा है अते हलचल जिन्नी तेज होवेगी हैडलाइन उन्नी ही वड्डी। डिजिटल दौर दे विच खतरा बदल चुक्या है।
ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਵਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ, ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਆਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੇਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ। ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਾਈਬਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਸਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਚ ਦੇ। ਤੇ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੇਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ।